Okay, today we will see the matter of being constituted with the divine truth. আজকে আমরা সত্য দিয়ে কিভাবে গঠিত হতে হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। I'm so happy we have many young people here in Belgonji Training Center. এই মুহূর্তে বীরগঞ্জে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক তরুণীরা রয়েছে। All the young people must seize opportunity to be constituted with the divine truth. এই তরুণীদের অবশ্যই সত্য দিয়ে কিভাবে নিজেদের গঠন করতে হয় সেই দর্শনটা দেখতে হবে। We need to know that we are in the Lord's recovery. আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কিন্তু প্রভুর পুনরুদ্ধারে আছি। Lord's recovery is not movement. প্রভুর পুনরুদ্ধার হচ্ছে কোনো আন্দোলন বা কোনো সংগ্রাম নয়। The Lord's recovery is not a kind of denomination practices. আর প্রভু পুনরুদ্ধার হচ্ছে সেই তথাকথিত ডিনোমিনেশনদের কার্যক্রমের মতো নয়। What is the Lord's recovery? প্রভু পুনরুদ্ধার বলতে আমরা কি বুঝি? Simply speaking, the Lord's recovery, building up of the body of Christ. সরলভাবে বললে প্রভুর পুনরুদ্ধার হচ্ছে যিশুর দেহ নির্মাণ। In the Lord's recovery, why we need to build up the body of Christ? প্রভুর পুনরুদ্ধারে খ্রিস্ট দেহ নির্মাণের প্রয়োজন কেন? Because the body of Christ consummates the New Jerusalem. কারণ খ্রিস্ট দেহই সেই নতুন জেরুসালেম পূর্ণতা দেয়। We have to drop our concept that we are going to the heavens. তাই স্বর্গে যে আমরা যাব এই ধারণা আমাদের মুছে ফেলতে হবে। If you are familiar to the Bible, you will realize the New Jerusalem coming down out of heaven. আপনারা যদি বাইবেল পড়েন দেখবেন যে সেই নতুন জেরুসালেম পৃথিবীতে নেমে এসেছে। So Revelation 21 says, the holy city, New Jerusalem, coming down. তাই প্রকাশিত বাক্য 21 অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সেই নতুন জেরুসালেম আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবে। Which means if you go up to the heavens, there is nothing because the New Jerusalem coming down. কেননা সেই নতুন জেরুসালেমে পৃথিবীতে নেমে আসবে। We are in the Lord's recovery to build up the body of Christ. আমরা প্রভু পুনরুদ্ধার তার খ্রিস্ট দেহ নির্মাণের জন্য। But we have to remember, it doesn't mean that we are in the Lord's recovery, we are building up the body of Christ. তাই প্রভু পুনরুদ্ধারে থাকা মানে হচ্ছে খ্রিস্ট দেহ নির্মাণ। For us to build up the body of Christ, we need the proper materials. তাই এই খ্রিস্ট দেহ নির্মাণের জন্য আমাদের যথাযথ উপকরণের প্রয়োজন। We can build up the body of Christ with gold, silver, and precious stone. আমরা এই খ্রিস্ট দেহ নির্মাণ করতে পারি সোনা, রূপা এবং মূল্যবান পাথর দিয়ে। What are the gold, silver, and precious stones? এই সোনা, রূপা এবং মূল্যবান পাথরের অর্থ কি? We are the building materials. আমরাই সেই তার দেহ নির্মাণের উপকরণ। That means we need to be transformed to be gold, silver, and precious stone. এর অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে সেই সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথরে আমাদেরকে রূপান্তরিত হতে হবে। Anyone cannot say, I'm in the Lord's recovery, so automatically I can be transformed. আমরা প্রভু পুনরুদ্ধারে আছি বলে কেউ দাবি করতে পারবে না যে আমি ইতিমধ্যে রূপান্তরিত হয়েছি। We need to open to the Lord. আমাদেরকে প্রভুর কাছে খুলে দিতে হবে। Receive his dispensing. এবং তার যে স্বর্গীয় পরিবেশনা সেটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। We have to love the Lord. আমাদের প্রভুকে ভালোবাসতে হবে। But loving the Lord is not enough. প্রভুকে ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। The Lord said, if you love me, you have to keep my commandments. প্রভু বলেছেন যদি তোমরা আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমার আদেশ পালন করো। What is his commandments? তাহলে তার আদেশগুলো কি? Of course, commandments doesn't mean 10 commandments. এখানে আদেশ বলতে সেই মুশির 10 আজ্ঞা বোঝানো হয়নি। Later on, he said,
my commandments are my word. প্রভুর আদেশ হচ্ছে তার বাক্য পালন। Most people consider the Bible only a book of knowledge. অধিকাংশ মানুষ মনে করে বাইবেল হচ্ছে জ্ঞানের পুস্তক A book of doctrines. এবং সে মতবাদের পুস্তক মনে করে। But if we know the Bible a little more, we will see it contains knowledge and doctrine, but also teachings and truth. আমরা মনে করি বাইবেল হচ্ছে জ্ঞানের পুস্তক, মতবাদের পুস্তক এবং শিক্ষার পুস্তক। But what is our point of view? আমাদের বাইবেলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? The content of the Bible is God Himself as Word. তাই বাইবেল হচ্ছে এই বাক্য নিজেই সে ঈশ্বর। Actually, through the Bible, through the Holy Scripture, He wants to dispense Himself into us. আসল কথা হলো এই পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে আমাদের মধ্যে পরিবেশন করতে চান। God is our life supply. ঈশ্বর হলেন আমাদের জীবনের যোগান। He's our life and He's our life supply. তিনি আমাদের জীবন এবং তিনি আমাদের জীবনের যোগান। God is the Word. ঈশ্বর হলেন বাক্য। In the beginning was the Word. আদিতে বাক্য ছিলেন। The Word was with God. এবং সে বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন। The Word was God. এবং সে বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। The Word became flesh. এবং সে বাক্য মাংস রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। And Jesus said, the words which I have spoken to you are spirit and are life. যিশু বলেছিলেন, আমি যেই কথাগুলো বলছি, যে বাক্যগুলো বলি, সেটি হচ্ছে জীবন এবং আত্মা। For us to grow, we need nourishment. তাই আমাদের এই আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠতে হলে আমাদের পরিচর্যার প্রয়োজন। You know, when baby is born, being born is not enough. Baby needs to grow. তাই যখন একটি নবজাতক শিশু জন্ম নেয়, সে শিশুর পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। By eating and drinking, a baby will become boys and girls. এবং সেই পানীয় গ্রহণ এবং খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই শিশু বেড়ে উঠে। No human being can grow automatically. কোনো মানব শিশুই এমনি এমনি বড় হয় না। You know, for us to grow physically, we need physical supplement. তাই আমাদের এই দৈহিক বৃদ্ধির জন্য আমাদের দৈহিক পরিচর্যা, খাবারের প্রয়োজন। Physical food. When we grow, we need food. তাই আমাদের এই বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের খাবারের প্রয়োজন। And for us to live, we need food. তাই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাবার খেতে হয়। Peter said, Apostle Peter said, as a newborn babe, we have to long for godless milk. পিতর বলেছিলেন সেই শিশুদের সেই দুধ দিতে হবে। Spiritual milk calls us to grow. সেই আত্মিক খাবার তাদের দিতে হবে। We grow unto maturity. যেন আমাদের সে পরিপক্কভাবে যেন আমরা বৃদ্ধি লাভ করি। No one can say, oh, I'm matured. I don't need any supply. কেউ দাবি করতে পারবে না যে আমি যথেষ্ট পরিপক্ক হয়েছি, এখন আর আমার খাবারের কোনো প্রয়োজন নেই। Christ wants to grow in us. এবং খ্রিস্টর বাক্য আমাদের মধ্যে রয়েছে। I say in another way, Christ must mature in us. খ্রিস্ট অবশ্যই আমাদের মধ্যে পরিপক্ক হতে হবে। Many Christians, sadly speaking, they
are just satisfied with the fact they received the life of God. অধিকাংশ তারা সন্তুষ্ট থাকে কেবল প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে। But brothers and sisters, we need to grow unto maturity. কিন্তু ভাই ও বোনেরা, আমাদের এই প্রভুর জীবনে আমাদের বেড়ে উঠতে হবে। For us to build up the body of Christ, আমাদের we need His supply. খ্রিস্ট দেহ নির্মাণ করতে হবে। Okay, in the Lord's recovery, we have the vision. প্রভুর পুনরুদ্ধারের আমাদের প্রত্যেকের এক দর্শন রয়েছে। Vision of the Lord's recovery. এই দর্শন, I told you, right? Vision, we have vision. What kind of vision we have? আমাদের যে দর্শন রয়েছে, এইটি কেমন ধরনের দর্শন? Vision of the body of Christ. এই দর্শন হচ্ছে খ্রিস্ট দেহের দর্শন। Vision of God's economy. সে ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষের দর্শন। But for us to carry out this vision, we need to be constituted with the New Testament ministry. তা এই দর্শন আমাদের বাস্তবায়ন করতে হলে এই নতুন নিয়মের পরিচর্যার সাথে আমাদের সম্পৃক্ত হতে হবে। To build up the body of Christ, we need to be constituted with God's New Testament ministry. তাই এই খ্রিস্ট দেহ নির্মাণের জন্য আমাদের নতুন নিয়মের পরিচর্যার সাথে আমাদের যুক্ত হতে হবে। Okay, you know, Bible contains a lot of things. বাইবেলের মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে। Bible is like mine, gold mine. বাইবেল হচ্ছে একটি সোনার খনির মতো। So receiving the Lord, being regenerated means we just enter the mouth of mine. প্রভুকে গ্রহণ করে পূর্ণ জন্ম লাভ, এটি হচ্ছে সে সোনার খনিতে প্রবেশের সূচনা মাত্র। But when we enter, we need to dig out. তাই যখন আমরা সেই সোনার খনিতে প্রবেশ করি, তখন আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। We have to look for gold nuggets. এবং সেই খনির ভেতরে সোনার অন্বেষণের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। We are not Babylon, the great Babylon. আমরা সে মহা বাবিলনে নয়, বাস করি না। If you read Revelation chapter 17, oh, Babylon outwardly looks like gold. আপনি যদি প্রকাশিত বাক্যের সে 17 পদে দেখেন, সে মহা বাবিলন বাহ্যিকভাবে দেখতে খুবই চাকচিক্য সুন্দর। It's gilded, like only out very superficially, outside is gold, but inside full of abomination. Bible এই says. মহাবাবিলন বাহ্যিকভাবে দেখতে চাকচিক্য সুন্দর হলেও কিন্তু এর ভেতরে সম্পূর্ণ নোংরা, যেটি ঈশ্বর ঘৃণা করেন। But New Jerusalem, outside, inside, outward, inward, same, gold. কিন্তু নতুন জেরুসালেম বাহ্যিক যেভাবে সুন্দর, ভেতরে সেভাবে সুন্দর। Full of gold. এবং এই নতুন জেরুসালেম পরিপূর্ণভাবে সোনা দিয়ে তৈরি। We need to get this gold তাই আমাদের এই সোনা অর্জন করতে হবে। by digging out. এবং এই সোনা অন্বেষণের মাধ্যমে এই সোনা আমাদের অর্জন করতে হবে। To dig out what? তা আমরা কি অন্বেষণ করি? To dig out truth. আর সে সোনা হচ্ছে সে সত্য। Yes, last time we talked about to keep the oneness. গতবারে আমরা কথা বলেছি আমাদের একতার বজায় রাখার ব্যাপারে। If we want to keep the oneness of the body of Christ, খ্রিস্ট দেহে একতা যদি আমরা ধরে রাখতে চাই, we must have adequate knowledge of the truth. তাহলে আমাদের এই সত্য একতা ধরে রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেকের যথেষ্ট সত্যের প্রয়োজন। First, we need to be constituted with the truth. প্রথমত আমাদের সত্য দিয়ে আমাদের গঠিত হতে হবে। And we minister the truth to the saints. এবং সেই বিশ্বাসীদের কাছে এই সত্য দিয়ে তাদের পরিচর্যা করতে হবে। We carry out God's New Testament economy.
আমরা এই ঈশ্বরের নতুন নিয়মের ধনাধ্যক্ষ আমরা সম্পাদন করছি। And you know, we cannot say there is no opposition, no attacks, no troubles. তো আমরা কখনোই দাবি করতে পারি না যে কোথাও কোনো সমস্যা নেই। If anyone comes to us and ask, what do you mean God has an economy? যদি কেউ আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষের অর্থ কি, What do you mean we are not going to the heavens, but we are becoming the New Jerusalem? এইটি কেমন ধরনের অর্থ যে আমরা স্বর্গে যাচ্ছি না কিন্তু আমরা নতুন জেরুসালেম হয়ে উঠব? How can we answer if we are not constituted with the truth? আমরা যদি সত্য না জানি তাহলে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমরা কিভাবে দেব? You cannot say, oh, gospel salvation has two aspects. আমরা বলতে পারি না ঈশ্বরের উদ্ধারের দুটি দিক রয়েছে। And the person asks, who says? তখন আবার সে লোক প্রশ্ন করতে পারে, কে বলেছে আপনাকে? You cannot say, oh, Nathan says. তা অনেকে বলে, And Nathan said, he learned this from Witness Lee. তখন বলবে যে আপনারা এই সত্য সে উইটনেস লি থেকে পেয়েছেন। No, you cannot say so. The truth must be ours. তাই সত্য আমাদের জানতে হবে। We have to be constituted with the truth. এবং এই সত্য দিয়ে আমাদের গঠিত হতে হবে। We have to be educated in the New Testament ministry. এই নতুন নিয়মের সত্য দিয়ে আমাদের শিক্ষিত হতে হবে। Hebrew says God's kingdom is unshakable. হিব্রু পুস্তকে বলেছে যে ঈশ্বরের রাজ্য হচ্ছে অনর। But if we are not constituted with the truth, we will be like children in Ephesians chapter 4. আমরা যদি সত্য দিয়ে গঠিত না হয় তাহলে সেই ইফিসীয় 4 অধ্যায়ের শিশুদের মতো হব। You see, Ephesians chapter 4, we shouldn't be like such children. ইফিসীয় 4 অধ্যায়ে এখন সেখানে শিশুদের কথা বলা হয়েছে। Ephesians chapter 4 verse 14 said, no longer little children tossed by waves and carried about by every wind of teaching. যারা এখনো শিশু সত্য জানে না তারা কিন্তু সেই বাতাসে দোলার মতো বাতাস যেদিকে বয় সেদিকে দুলে। The next verse says, holding to truth in love. তাই বলা হয়েছে আমরা যেন সত্য ধরে রাখি। And we may grow up into him. যেন আমরা বেড়ে উঠতে পারি। So brothers and sisters, ভাই ও বোনেরা, we have to be serious in this matter. এই বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। We shouldn't be superficial Christians. তা আমাদের সেই কৃত্রিম খ্রিস্ট বিশ্বাসী যেন আমরা না হয়। Especially young people. বিশেষ করে তরুণ তরুণীরা। You are young. তোমরা এখনো বয়সে কম। Young means you're not occupied. বয়স কম মানে তরুণ মানে এখনো অনেক কিছু দ্বারা পূর্ণ নয়। You're not stick to this earth. এখনো এবং কোনো কিছুই প্রতি সীমিত নয়। And your brain is working very well. এখন তরুণ তরুণীদের ব্রেন এখন খুব ভালোভাবে কাজ করে। So that's why I mentioned earlier, we have to seize opportunity to be constituted with the truth. তাই আমি আগেও বলেছি যে আমাদের সব সময় আমাদের সুযোগ নিতে হবে যাতে আমরা সত্যের দ্বারা গঠিত হতে পারি। We have to spend adequate time to continue to pursue the truth. সত্য লাভের জন্য আমাদের যথেষ্ট পর্যাপ্ত সময় আমাদের ব্যয় করতে হবে। The church is the house of the living God. মণ্ডলী হচ্ছে জীবন্ত ঈশ্বরের বাসস্থান। The church needs life. এবং মণ্ডলীর জীবন প্রয়োজন।
the church is the pillar and base of the truth. মণ্ডলী হচ্ছে সত্যের ভিত্তি। So that the church, therefore, the church needs the truth. এই জন্য মণ্ডলীর সত্যের প্রয়োজন। Not just truth, but solid and living truth. শুধু এই জন্য একটি সত্য ভিত্তির প্রয়োজন। The Lord, the Jesus said, the words which I have spoken to you are life and are spirit. প্রভু বলেছেন যে বাক্য আমি বলি সেটি হচ্ছে জীবন ও আত্মা। So the spirit is life. এই আত্মা হলো জীবন। Life is the spirit. এবং জীবন হচ্ছে আত্মা। And this spirit, the spirit is embodied in the word. আর সে আত্মার হচ্ছে বাক্যের প্রতিমূর্তি। So when we touch the word of God, we get the spirit. আর যখন আমরা বাক্য স্পর্শ করি তখন আমরা ঈশ্বরের আত্মাকে স্পর্শ করি। Yesterday, one newly saved one asked us, how do we know we have the spirit? সদ্য নতুন বিশ্বাসী আমাকে একটি প্রশ্ন করেছে। Yeah, you are not blind. আমরা You're অন্ধ not নয়। blind. Yeah. So if you are blind, it would be hard to explain the sky is blue. আপনি যদি অন্ধ হন তাহলে আপনাকে আকাশ যে নীল সেটা ব্যাখ্যা করতে কষ্ট হবে। But if you are not blind, why I need to explain the sky is blue? আর আপনি যদি দেখতে পান তাহলে আকাশ যে নীল এটি আপনার কাছে বোঝানোর বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। That means if we are regenerated and our spirit is activated, why we need to ask what is the spirit? আমরা যদি সে সত্য গ্রহণ করি এবং পুনর্জন্ম লাভ করি তাহলে আমাদের সেই সত্যের আত্মা কি সেটার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। Essence of God is spirit. আর সেটাই হচ্ছে আত্মা। We worship God in spirit. আমরা প্রভুকে আত্মা দিয়ে উপাসনা করি। The church needs spirit. মণ্ডলী হচ্ছে আত্মা। So how can we get the spirit? আমরা এই আত্মা কিভাবে লাভ করি? We come to the word of God. এই জন্য আমরা বাক্যে আসি। Apart from truth, there is no way for us to get the spirit. আমরা এই সত্য ছাড়া বাক্য লাভের কোনো সুযোগ নেই। Word of God is our spiritual nourishment. ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে আমাদের আত্মিক পরিচর্যা। We need living truth. আমাদের এই জীবন্ত সত্যের প্রয়োজন। Solid truth. এবং শক্ত এই সত্যের প্রয়োজন। Living truth and solid truth produce the church. এই জীবন্ত সত্যই মণ্ডলী উৎপাদন করে। And this truth build up the body, the church. এই সত্যই মণ্ডলী তৈরি করে। But as I mentioned, we need to dig out. এই জন্য আমি আগেও বলেছি এই জন্য আমাদের সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে। That means we need to study the word of God. এর মানে হচ্ছে আমাদের আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। As we know, the Bengali, Bangladesh version of the Lord's Recovery book, Bible, not yet. আমি জানি এখনো প্রভু পুনরুদ্ধারের যে বাংলা বাইবেল এখনো অনুদিত হয়নি। But those who can read and understand in English, you must read Recovery version. কিন্তু আপনারা যারা ইংলিশ বুঝেন এবং পড়তে পারেন আপনাদের সে প্রভুর পুনরুদ্ধারের ইংলিশ ভার্সনটা আপনারা পড়বেন। Recovery version of the Bible with its footnotes. এবং সেটি আপনার সেই পাদটীকা সহ পড়বেন। The life study messages we need to read. এবং লাইফ স্টাডির যে মেসেজগুলো রয়েছে সেগুলো পড়বেন। Last time I mentioned, life study messages cannot replace the Bible. এবং আগে বলেছি যে আমরা আমেন। Yeah, but these are like textbooks, so
help us to understand the Bible. তাই আমাদের বাইবেল বুঝে পড়তে হবে। You know, Ethiopian eunuch, he was reading the Bible, Isaiah, book of Isaiah. আপনারা জানেন যে সে যিশায়ার পুস্তক পাঠ করছিলেন, Philip was led by Holy Spirit, and he went to this eunuch এবং সেই ফিলিপকে পবিত্র আত্মা নিয়ে গিয়েছিল সেই ইনকের কাছে। and asked, Philip asked the eunuch, "Hey, brother, you understand what you are reading?" সেই ফিলিপ সে এনককে প্রশ্ন করেছিলেন, ভাই এনক, তুমি যা পড়ছো সেটা কি তুমি বুঝে পড়ছো? And the eunuch replied, "Oh, no one guided me. How can I understand?" তখন সে এনক উত্তরে বলেছিল, কেউ যদি আমাকে বুঝিয়ে অর্থের বুঝিয়ে না দেয় তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো? And two disciples are walking down to Emmaus, এবং দুই শিষ্য সে এমসে কাজ করছিল, and they talk about what happened recently. সরি ব্রাদার, They talked about what happened recently there. এবং তারা সেখানে বাকবিতণ্ডা করলো তারা দুজনে। Then Jesus explained everything. তারপর যিশু তাদের ব্যাখ্যা করলেন। Their eyes were open. তারপরে তাদের চোখ খুললো। And what about, the villagers? Samaritan woman preached the gospel, people in the village. এবং সেই সামরীয় মহিলাটি ফিরে গিয়ে সে গ্রামে সে সত্য প্রচার করেছিল। And they talked to Samaritan woman later. এবং পরে তারা সে সামরীয় মহিলাকে বলেছিল, Hey, woman, the reason, we, the context I can't exactly say, the reason is that we believe it's not because of you only, তখন সে লোকেরা বলেছিল, আমরা যে বিশ্বাস করেছি সেটি সে তোমার কারণে নয়, but we come to Jesus and we heard from him directly. আমরা যিশুকে দেখেছি, শুনেছি, বিশ্বাস করেছি। Okay, all this together talk about we have to study the Bible by ourselves. এই সমস্ত কিছুই আমাদের পরিষ্কারভাবে ধারণা দেয় যে আমাদের প্রত্যেকে নিজেদের সে সত্য আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। We have to dive into the word of God. ঈশ্বরের সে বাক্যে সত্যের গভীরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। So how can we, according to our line, there's the way for us to be constituted with the truth. সে সত্য দিয়ে আমাদের গঠনের উপায়। I think in the future we will cover this again, but in the past we cover PSRP. What is the PSRP? পরবর্তীতে আমরা এটা নিয়ে আবার আলোচনা করব। Actually, PSRP is the best way to be constituted with the truth. পিএসআরপি এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য দিয়ে গঠন। Okay. P stands for pray read. পি এর অর্থ হচ্ছে, সরি ব্রাদার, কি বলছেন? P stands for pray read. পি এর অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা করে পাঠ করা। We have to pray over the word of God. ঈশ্বরের যে বাক্য রয়েছে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের প্রার্থনা করে পাঠ করতে হবে। Yes, there are many ways to read the Bible. যদিও বাইবেল পড়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় রয়েছে, And anyone can read the Bible. যে কেউ বাইবেল পড়তে পারে, But we have to read the Bible in spirit. কিন্তু আমাদের বাইবেল পড়তে হবে আমাদের We আত্মার have to read the Bible prayerfully. এবং আমাদের প্রার্থনা করে আমাদের বাইবেল পড়তে হবে। For example, let the word of God, word of Christ, dwell in you richly.
ঈশ্বরের বাক্য যেন আমাদের অন্তরে বাস করে। Wow, this verse is very good for prayer. এবং এই পদটি প্রার্থনার জন্য খুবই চমৎকার। Thank you, Lord, for the word of Christ. ধন্যবাদ প্রভু তোমার এই বাক্যের জন্য। Let the word of Christ dwell in me richly. খ্রিস্টের বাক্য আমার অন্তরে বাস করুক। Lord, I want you to dwell in me richly. প্রভু আমি চাই তুমি যেন আমার অন্তরে বাস করো। I want the word of Christ dwell in me richly. এবং আমার অন্তরে যেন সমৃদ্ধভাবে বাস করো। Thank you, Lord, for the word of God, word of Christ. ধন্যবাদ প্রভু তোমার এই খ্রিস্টের বাক্যের জন্য। Thank you, Lord, for such a dwelling. এবং তোমাকে ধন্যবাদ আমার অন্তরে তোমার বসবাসের জন্য। Yeah, we can pray with like this. আমরা যদি এভাবে প্রার্থনা করে পাঠ করি। The second, study. আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার পড়াশোনা করতে হবে। We have to study the word. আমাদের বাক্য আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। Not just pray with, but we have to study. শুধু প্রার্থনা করে পাঠ নয়, আমাদের এই পাঠ আমাদের পড়াশোনাও করতে হবে। You know, we have material, আমাদের যথেষ্ট rich material. উপকরণ রয়েছে। You know, because of some saints' labor, you can get Holy Word for morning revival in every day, right? তাই আমরা এই সকালবেলার যে পুষ্টি বাক্যগুলো আমরা পড়তে পারি। Okay. Even though you haven't got your own recovery version, আপনাদের হয়তো পুনরুদ্ধারের সে বাইবেল রয়েছে আপনাদের কাছে। okay, I just share the screen. Okay, yeah. See here, this is the week 6, right? Day 4, right? Day 4, week 5, day 4. Yesterday, wait a minute. Oh, this is day 5. Day 6. Okay, this is good example. Okay. This is day 6, right? Day 6 portion. যেমন ধরেন এটা দেখেন সপ্তাহ 5 ষষ্ঠ দিন। So here, you have outline here. See, outline. দেখেন আপনার সপ্তাহে 5-6 দিন এখানে কিন্তু যে রূপরেখা ওগুলো রয়েছে। You have the verse here. এবং সেখানে বাইবেল পদ দেওয়া আছে। প্রথম করিন্থীয় 3:12-13 পদ। You can understand this verse by study this reading. এবং আপনি এই বাইবেল পদটি নিচের অংশগুলো পড়লে আপনি বাইবেলের সে পদের অর্থ বুঝবেন। And also this today's reading, very rich. আর এইটি যথেষ্ট খুবই সমৃদ্ধ। Even you can listen. এমনকি আপনি শুনতেও পারেন এটি। But listening sometimes doesn't help that much. You need to read and study. তা আমাদের পড়ার প্রয়োজন। Yeah, see, like for example, one of the portion of outline here. I really enjoy. Okay, no, it's different. Your schedule is different from me, but okay, here. For example, B. Today there are 4 kinds of workers. তো এখানে বি আজকে বর্তমানে 4 ধরনের শ্রমিক মানে কর্মী রয়েছে। Yeah, you can study all these points and memorize. এবং আমরা ধারাবাহিকভাবে এগুলো পড়তে পারি। Yes, and then here, this reading helps you to understand more. You know, we have outline, we have verses, and we have reading. At least you have this. এইভাবে আমাদের ধরে পড়তে হবে। So you cannot excuse. আপনারা কোনো অজুহাত দেখাবেন না। Oh, Bangladesh recovery version is not yet.
বহু মানে বাংলা রিকভারি ভার্সনের বাইবেল এখনো হয় নাই, এই অজুহাত দেখাবেন না। But at least daily, you have some material to enjoy. কিন্তু অন্তত আমাদের প্রতিদিন সে ঈশ্বরের বাক্য আনন্দ লাভের জন্য, আনন্দ করার জন্য আমাদের সে উপকরণ রয়েছে। Morning revival is not enough. You just read. You need to study every point. তাই আমাদের প্রত্যেকটি আহ, পথ ধরে ধরে আমাদের পড়তে হবে। You can underline আমরা নিচে দাগ দিতে পারি। some portion, some crucial part you need to memorize. কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আপনাকে ভালো লেগেছে সেগুলো আমরা মুখস্থ করতে পারি। So PSR, third word R for recite, memorize. এখানে চারটি শব্দ PSRP, আর অর্থ হচ্ছে আপনি বারে বারে বলা, আবৃত্তি করা। Recite the crucial points of the truth. গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা লাইনগুলো আপনি পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। And based upon your PSR, you can prophesy. এবং শেষ পি এর অর্থ হচ্ছে আপনি সেটি ভাববাণী হয়ে কথা বলা। Prophesying is different from testimony. ভাববাদী হয়ে কথা বলাটা হচ্ছে আপনার যে সাক্ষ্য দানের থেকে ভিন্ন। Prophesying is not telling a story. ভাববাণী হয়ে কথা বলাটা কোনো গল্প বলা নয়। Prophesying is composed of four things. এই ভাববাণী হয়ে কথা বলার সেখানে চারটি বিষয় রয়েছে। You need to have first main point. এবং প্রধানত এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার এই ভাববাণীর মধ্যে থাকতে হবে। Second, you need a reference, Bible verses. আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার সেই পদের আপনার রেফারেন্স থাকতে হবে। And you need to have truth, which is revelation, truth. এবং সত্য থাকতে হবে। And lastly, you need conclusion. এবং শেষে আপনার উপসংহার। If you want to prophesy based upon that God is spirit, আপনি যদি বলেন যে ঈশ্বর আত্মা, এই বিষয়ে আপনি যখন ভাববাদী হয়ে কথা বলেন, the main point is God is spirit. মূল এখানে মূল শিরোনাম হচ্ছে ঈশ্বর আত্মা। There are many cross references in the Bible. এবং এই পদের জন্য এই বিষয়ের উপর অনেক ধরনের মানে পদ রয়েছে বাইবেলে। John chapter 4 verse 24 is good reference, right? God is যোহন spirit. 4:24 পদ যে এই বাক্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদ। And you need present the truth why we say God is spirit. ঈশ্বর যে আত্মা, আপনি সেটি উপস্থাপন করেন কেন ঈশ্বর আত্মা। And conclusion, you have to conclude, therefore, dear brothers and sisters, God is spirit. বলবেন তারপরে এই কারণে ঈশ্বর আত্মা। You start with God is spirit, but you conclude with, yes, we are becoming the New Jerusalem. Hey, what's this? ঈশ্বর আত্মা, অথচ আপনি শেষ করলেন সে নতুন জেরুসালেম নিয়ে। So why I mentioned this, sometimes, we think we prophesying, but it's not prophesying. মাঝে মাঝে আমরা ভাববাণী হয়ে কথা বলি মনে করি, কিন্তু আসলে আমরা সেটা করি না। Just mentioning a lot of different stories আমরা কেবল ভিন্ন ভিন্ন গল্প বলি, আমরা or different truths you heard. আমরা ভিন্ন ভিন্ন যে সত্যগুলো পাই সেগুলো আমরা সহভাগিতা করি। So why we need to study? Why we need to study? কেন আমাদের বাইবেল অধ্যয়নের প্রয়োজন? When we prophesy, of course we are learning, right? We are learning, but when we prophesy, we have to present, clear truth. I mean, correct truth. যখন আমরা অধ্যয়ন করি তখন আমাদের পরিষ্কারভাবে সেটি আমাদের উপস্থাপন করতে হবে। Sometimes we confuse in our speaking. যাতে যারা শ্রোতা আমাদের কথা শুনে যেন তারা বিভ্রান্ত না হয়। And we could present something which is not truth. আর মাঝে মাঝে এমন সত্য আমরা উপস্থাপন করি যা আসলে সেটি সত্য নয়।
Okay, so brothers and sisters, all together we have responsibility. তাই ভাই বোনেরা, আসুন আমরা এই দায়িত্ব আমরা নিই। There's no exception. Oh, maybe I'm not. You cannot say I'm not. I cannot study the truth. I cannot present the truth. এর কোনো ব্যতিক্রম নয় যে মানে ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়ন ছাড়া এবং সহভাগিতা ছাড়া এর কোনো বিকল্প নেই। What is our responsibility? আমাদের দায়িত্ব কি? Our responsibility is to present the truth. আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই ঈশ্বরের সত্য উপস্থাপন করা, পরিবেশন No, করা। in another way, I can say our responsibility is to minister Christ as truth to people. আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে খ্রিস্টকে ঈশ্বরের বাক্য রূপে তার বিশ্বাসী এবং দের কাছে পরিবেশন করা, পরিচর্যা করা। The Lord's recovery is building up the body of Christ. প্রভু পুনরুদ্ধার হচ্ছে খ্রিস্ট দেহ নির্মাণ। We do not stress healing people. আমরা এখানে কোনো অসুস্থ মানুষকে সুস্থের জন্য আমরা গুরুত্ব দিই না। We do not focus on here speaking tongues. আমরা প্রভু পুনরুদ্ধারে সে পবিত্র আত্মায় বিভিন্ন ভাষা কথা বলা, সেখানে সেই বিষয়ের উপর আমরা জোর দিই না। Here, what we focus on is to build up the body of Christ. প্রভু পুনরুদ্ধারে আমরা যে বিষয়ের উপর জোর দিই সেটি হচ্ছে খ্রিস্ট দেহ নির্মাণ। Okay, I stop here. Thank you. আমি এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।